ناظرین، آج ہم نے اپنے شو میں آپ کی ایک ایسی پسندیدہ خاتون سیاستدان کو دعوت دی ہے جن کے لیے اقتدار چھپن چھپائی کا کھیل بن چکا ہے، کبھی اندر کبھی باہر، اور جو آج کل اقتدار کی راہداریوں سے ذرا باہر ہو چکی ہیں، وہ تمہارا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ۔ کھل کے کڈ لے جڑیاں دندیاں تو کڈنی ہے۔ میں کیوں دندیاں کڈوں گا؟ نہیں، جو ہنسی آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ نکال لینا جتنی نکال سکتے۔ حد ہو گئی، مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے یہ سن کے کہ آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس پہ آپ بلیوں اچھل رہے ہیں، بلکہ بلیوں نہیں کتیوں اچھل رہے ہیں۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو جب سے یہ خبر سنی ہے میں تو غم سے سرشار ہوں۔ نہیں تیری سرشاری نظر ہوں دئی، غم نال کون سرشار ہوں دائی؟ جنید، ویسے بڑے افسوس کی بات، آپ جیسے میڈیا کے لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا لیا، حالانکہ بات ایسی کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے خود استعفیٰ دیا ہے، اچھا، اور آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ یقین مانے میں نے اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے خود استعفیٰ دیا۔ نجی مصروفیات کون سی تھیں آپ کی؟ اگے سردیاں ہونے والیاں نے، رضائیاں تیری بھوआ نے مینوں بھرا کے دینیاں سی۔ خواتین کی سب سے بڑی مصروفیت سردیوں میں یہی ہوتی ہے کہ رضائیاں بھروانی ہوتی ہیں۔ تو آپ رضائیوں کے لیے کسی نوکر کو بھیج دیتے؟ بے کھلو جا بے بھائی پینجے والے آ، جتنی دیر تک خود سرانے نہ کھڑے ہوں، یہ پینجے والے جو ہوتے ہیں یہ نئی روئی نکال کے تو پرانی بھر دیتے ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ سیانے بیانے آدمی ہیں، پرانی روئی کا تو وہ حال ہوا ہوتا ہے جیڑا تاڑے ایسے چوہے اینکر دا کوٹ چوڑ کے ہوندے۔ دیکھ لیں، جب سے آپ گئی ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کا مزہ نہیں آتا، وہ پرسنالٹی چلی گئی وہاں سے۔ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں پچھلی جگت کی۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ لاکھوں لوگ مجھے میسج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ گئی ہیں باخدا میں تو ٹی وی دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ہاں، لوگ ٹک ٹاک پہ اظہار غم کر رہے ہیں، اکثر کو میں نے سنا ہے مینوں چڑھ گئے نحال اج خوشیاں دے نال۔ تین شرم تے نہیں آندی جنید؟ پروفیسر امین جوید صاحب دا جوائی ہو کے تے غیر اسلامی جگتاں کر آپ بھی تو دیکھیں نا کون سی نجی مصروفیات بتا رہی ہیں۔ نہیں تو اس سے بڑی نجی مصروفیت اور کیا ہوتی ہے ایک عورت کے لیے؟ رضائیاں بھروانی ہیں، پھر میں نے اپنے گھر میں رنگ روغن کروانا تھا۔ رنگ روغن آپ نے کرنا ہے؟ اوہ میں نے تو نہیں کرنا، مگر میں نے رنگ ساز سے بات کی، میں نے کہا کتنے پیسے لوگ؟ کہتا جی 2 لاکھ روپیہ۔ میں کہ کاکا کہتا 2 لاکھ؟ کہندے جی نال ایک منڈا لے آنا ہے جنہیں پوڑی پھڑنی ہوندی۔ میں کہ تو کلا ہی کرتے لاکھ دیاں گی، پوڑی میں پھڑ لاں کریں۔ اور رنگ ساز دی پوڑی پھڑن واسطے میں استعفیٰ دیتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کے فضل سے دیکھیں، خان صاحب تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ مجھے جو بھی ڈیوٹی کہیں گے میں فوراً اس پہ پہنچ جاؤں گا۔ لیکن ابھی تک ڈیوٹی کہہ نہیں رہے عمران خان صاحب آپ کو۔ جنید صاحب ان کو بتایا جو ہے میں نے کہ میری مصروفیات ہیں، ذرا خان صاحب میں وہ ختم کر لوں، جیسے آپ کا آرڈر ہوگا۔ میری دیکھیں یہ پارٹی ہے، میں تحریک انصاف کی ہوں، تحریک انصاف میری ہے، میں نے اور کہاں جانا ہے؟ لیکن ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جی خان صاحب مجھے کہہ رہے ہیں وزارت بہبود آبادی لے لو، کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وفاق میں انفارمیشن کی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ گل انہوں نے رنگ ساز والی گل تو پہلے کہی سی، پھر میں جدو پوڑی دی اہم ذمہ داری انہوں نے دسی ہے تو پھر انہوں نے کہا چلو کوئی گل۔ اچھا، لیکن آپ پی ٹی آئی کو اپنا گھر کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ یہاں کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی سے گئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے مٹھائی تقسیم کی ہے۔ دے چھوٹی بوندی دے دانش بارے کتھے مٹھائی تقسیم ہوئی ہے؟ میں دسے نہ ذرا اتریا 5-7 تیواں تیرے ارگیاں لگن تے پھر انہاں کو پتیسا باندھ کڈی تینوں مٹھائی یاد ہے؟ جنید صاحب، لوگوں نے باخدا خون کے آنسو نکال لے۔ لوگوں نے کہا کہ فردوس صاحبہ جب سے آپ گئی ہیں نا سیاست کی رونق ختم ہو۔ آپا چھوڑو ان باتوں کو، اگر آپ خان صاحب کے لیے اتنی اہم ہے تو آپ کو پنجاب اسمبلی کے باہر روکا کیوں؟ پنجاب اسمبلی دے اندر خان صاحب بیٹھے یا جنہیں روکیا سی وہ وردی پا کے خان صاحب کھلوتے۔ ہاں، اگر پنجاب اسمبلی میں خان صاحب خود بیٹھے ہوتے تو خود گیٹ پہ ریسیو کرنے آتے ہار لے کے۔ اللہ آپ کی خیر کرے جنید، آپ ماشاءاللہ خود بڑے دانشور آدمی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسمبلی پہ کسی نے نہیں روکا۔ ہوئے وے کڈی تیز نکلی ہے تیری۔
लगता कुकड़ ते किसी का पैर आ गया। मेरी हाँ इसलिए निकली है कि पूरी कौम ने सुना है, आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, आपको बड़ी बदतमीजी के साथ, बदतहजीबी के साथ असेंबली के गेट पे रोका गया, आपकी गुफ्तगू नशर हो गई है। सर जी आपा को रोका गया असेंबली? हाँ हंसी तो सुन ही नहीं सकते। बस ये देखें, सारी कौम ये कह रही है, ऐसे तो सुन ही नहीं सकते, लेकिन शौक से सुना है सबने। देखिए मेरी बात सुने जुनैद साहब, मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे वो आदमी जो थे ना जी, जो गेट पे खड़े थे, वो मोहब्बत के साथ बातें मेरे साथ कर रहे थे, रोका नहीं है उन्होंने। जाने दे, देखे सबने सुना है, आप उनको कह रही थी पुत्र लिस्ट से देख ले, लिस्ट से देख ले। मैं आपको लिस्ट का भी बताती हूँ। असल में वो लड़के जो है ना, उनकी नई ड्यूटी उधर लगी थी। वो मुझसे कह रहे थे कि आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपको सेल्फी बनवाने के बगैर अंदर नहीं जाने दे। तो लिस्ट किस चीज की फिर दिखा रही थी? मैं वही उनसे कह रही थी कि पुत्र मैं उन किदे नाल खिचवावा सेल्फियां, लिस्ट ते वे कितनी लंबी है। अच्छा, हर बंदा उन मेरे नाल सेल्फी खिंचवाना चाहता है। अच्छा। हर सियासत का जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि एक बड़ी पॉलिटिशियन के साथ अगर हमारी सेल्फी बन जाए। ऑटोग्राफ भी मांग रहे होंगे आप? ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे, वो वही तो हाय और कागज कादली चुकी फिरते ऑटोग्राफ वास्ते ते बेचारे पेन ते कागज फड़ के खलोते। हाँ ते तुसी उन्हां नूं कह रहे सी वे बेटा दूसरी च वेख लै। ये आहो पुत्र गल ते सुन ले, तौबा टैर थले केला आया हुंदे। वो दूसरी लिस्ट में यही कह रही थी कि कोई एक लिस्ट होवे ते तां है ना, दूजी वेख तीजी वेख, हर बंदे ने लाइन लाई है कि खुदा के लिए फिरदौस साहिबा में ऑटोग्राफ दे दें, हमारे साथ सेल्फी खिंचवा लें। देखें एक पॉपुलैरिटी भी होती है एक शख्सियत। आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। भाई हाय अंदर केड़ी अग लगी सी, पोनी संडा हुंदा ऐवान के अंदर वो रुकने सूबाई असेंबली अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे, जिनके बारे में आपा का दावा ये है कि उनको मैंने जिताया है। हालांकि उन लोगों का दावा ये है कि हमने पीटीआई से ये कहा था कि अगर आप ये सीट जीतना चाहते हैं तो आपा को हमारे हलके में ना आने देना। जुनैद साहब सारी दुनिया ये जानती है कि वहां से सीट किसने जितवाई है। अब अगर आप मेरे दिल की बात सुननी चाहते हैं ना तो फिर सुने जी। ये जो असेंबली के दरवाजे के आगे फड्डा हुआ है, ये उसी जीत का शाखसाना है। सबको मालूम है कि वो एहसन बरियाल जो हैं वो काफ लीग के बंदे थे। मैंने काफ लीग से तोड़ के उनको पीटीआई में शामिल किया, फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि उधर से उनको जितवाया। अब देखें चौधरी साहिबान जो हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, हमारे मुल्क के बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनको ये इतनी मामूली सी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गुस्सा निकाला है। उनको पता है कि फिरदौस आशिकवान ने हमारा बंदा तोड़ लिया है, ऊपर से उसको सीट भी दिलवा दी है। तो उन्होंने ये मेरे साथ किया है। वो जो लड़के जो थे वो बेचारे तो बाद में मुझसे माफिया मांगते रहे। वो कहते ने तुहानू की दसीए, सारी असेंबली दे मेंबरान बेचारे अंदर कहंदे रहे असेंबली तां सजदी जे आवे फिरदौस आपा। डॉक्टर साहब वो इलेक्शन जीतने के बाद बरियार साहब ने बाकायदा अपना वीडियो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई हमारी फतह का क्रेडिट ना ले, हम खुद जीते हैं। वो कोई और बात कर रहे हैं, उस पे इन्होंने डबिंग करवाई। सारा झूठ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं। आवाज और रही है आप? हाँ वो किसी और की आवाज है, सलीम भाई की तो आवाज ही नहीं है। सलीम बरियाल साहब को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, भाई हैं अपने मेरे, हर वक्त राब्ते में रहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे जुम्मा मुबारक का मैसेज किया। डॉक्टर साहब आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? बताया तो है, घर में रंग करवा रही हूँ। अभी तो मैं रंग का गैलन लेने के लिए निकली थी तो रास्ते में जुनैद भाई का फोन आ गया कि इधर आ जाए जरा, तो मैं आ गई हूँ। नहीं यकीन तो जाके मेरी गड्डी की डिग्गी में देख लें, अभी भी रेग मार और बुरश पड़े हुए हैं। फिर ये रंग वाली चीजें घर पहुंचा के तो मैंने रजाइयों वालों की तरफ जाना है। अच्छा रजाइयां नहीं अभी भरवाई? पुत्र रोज दियां 2 भरदा है, कट्ठियां नहीं भरदा। आंदा हुण तुहाडे को वजारत कोई नहीं थी, हुण कादियां कट्ठियां। अभी तो किचन के बड़े काम पड़े हुए हैं, ग्राइंडर की नई तार डलवानी है, चिट्ठी गई हुई है। उसके बाद फ्रिज का भी जो नीचे वाला टॉप है वो टूट गया, वो ठीक करवाने। काकरोच अंदर चले जाते हैं। इस्त्री का जो हैंडल होता है वो लड़कों ने हिला दिया हुआ है, वो ठीक करवाने।
बस बाजी हुण इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ नहीं काका सियासी मसरूफियात भी साथ साथ ही हैं जाके नेकेपुरे देखो तो सही अगलिया ने बैनर लवाए ने हम गली का डक्का खुलवाने पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का शुक्रिया अदा करते फिर अल्लाह के फजल से 9 नंबर गली का बल्ब फ्यूज हुआ था वो बदलवाया और फिर रात को उसको जलाने के लिए उसका इफ्तिताह भी किया फिर दुबुर्जी अराइया में वाटर फिल्टर की एक टूटी लीक करती थी उसके ऊपर टेप चढ़वा के आई तो इसका बैनर नहीं लगवाया आपने? यार बैनर कौन से, इस कागज पे मसवाक से लिख के लोगों ने लगाया। वैसे जुनैद साहब आपको तो थोड़ी बहुत हया करनी चाहिए। मुझे इतना अफसोस हो रहा है आपकी बर्खास्तगी पे। तेन कादा अफसोस है भी तू होर गुलाबी होया है तेन कादियां अफसोसियां चढ़ियां ने मेरी। डॉक्टर साहब आप मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है। नहीं फेवरेटिज्म नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों से, बाछां तेरियां खिल खिल जान दी। तो आपा जी पीटीआई आपकी पार्टी तो है, बिल्कुल वो सारे शजरकारी कर रहे हैं, तो आप जितनी देर सियासत से फारग हैं आप दरख्त ही लगा लें। बस क्या बताऊं गौरी साहब, ये चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। डीसी को मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे इलाके में दरख्त लग जाएंगे, मुझे कोई दरख्त ही भेज दो। तो उतर ने 15-20 मसवाका भेज दी थी। मैं क्या की भेजती नहीं मसवाका, मसवाका नहीं कलमा ने। मैं क्या मैं तेन बूटे किया सी, कहते इनू जमीन च लाओ तो भी फुट पैणगियां, दंदां च ना फेरना। वैसे आपा ये जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, ये जो मंदोखेल साहब को आपने थप्पड़ मारा ना टॉक शो में, ये उसकी बददुआ लगी आपको। होए होए ओदी कादी बददुआ, वो बड़ा ढोलां ते धमालां पांदा फिरदा, बड़ा उधर नलायक स्टेनोग्राफर वर्गा मुंह। अच्छा आपा, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी बदलने पर भी गौर कर रही हैं। पुत्र मैं की पार्टी बदलनी है, मैं तो जदों दी निकली है मैं कपड़े नहीं बदले, ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਠ ਪਈ।